شر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ولهم إله إلا الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع له إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ويعلم من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أرضي فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
Subhanallah wa bihamdihi subhanallah
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على الفاتحة. يا ربنا رحمة الله مستجاب مستعان ولا قدر بالغنى عظيم ورسول محمد وعلى سيدنا محمد وعلى الذي وقولك نزل عرضنا الصالحة فعبد الذي سيد وشهد محمد صلى الله عليه وسلم سبيلا رضي عليه وإخواننا الأنبياء والرسل ولكل منهم وصحبه أجمعين ربنا سبحانه وتعالى وجل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والإكرام والإسلام في اليوم ذلك بالليل والنور وليس يوم من يجاب من النار ومن يغفر النار وكل رحمه وعبده ورحمه وعبد رحمه فيه وغفر وغفر له وارحمهم وعافيه واعف عنهم ربنا الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وجبت على ذكريات الدنيا ذكر رسول الله الكرام ولله المؤمنات والمسلمين والمسلمات يرفعهم درجات وتبلغ الحسنات يا ايها الناس ربنا الذي ربك رحمه وجعل يستيقظ يوم الجنه ومن كانهم غفورا قال من ذات الجنه فجعلهم غفورا وقطعت من البال النيران ولا يتسد الحق لفرد الله عليه لا يضل ولا يهدي ولا يضل وسلم لا تقبل الجسد ولا حتى النواه الدنيا عظيم الخير وما قصد القصد الدنيا والعير سلام وعلى الله الدنيا والآخرة يا رب المصطفى والمقاصد لنا وكل لنا ما يشاء الصافي ربنا وعلى الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. إن شاء الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا أرحم الفاتحة وشر الفاتحة وقرأت الفاتحة ومجيزة الفاتحة ابتلى العفو والخير وابتلى من الخير ومن الخير من الخير توفيق اللهم وتعالى السلام والتقوى الحمد لله رب العالمين.
yang kelima dari keberadaan Masjid Jami Al-Khair. Kalau saya pernah lihat YouTube-nya Masjid Bombay Al-Baido, kurang lebih Al-Baido sama Al-Khair ada apa? Karena kebetulan satu guru satu ibu bapak karena guru kita kami Mustafa bapak. Bapak Camat Cipayung, alhamdulillah beliau sudah hadir dan beliau juga sudah sholat subuh berjamaah di sini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Camat. Juga alhamdulillah tokoh kita, sepuh kita, donatur kita, alhamdulillah Bapak Haji Sofyan. Setelahnya lagi alhamdulillah kepada Pak Wali dan juga Pak Satya dan Bapak. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد Hadratul Muhtamin wal Mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal asatidzah, bil khusus Shaykhul Bait DKM Masjid Al-Khair yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang sama-sama kita hormati Camat Kecamatan Cipayung, alhamdulillah Bapak Haji Muhammad Pananggaran Ritohan yang sudah lebih dulu hadir daripada ketua dan saya. Orang tua kita Bapak Haji Sofyan Abdul Rahman, padahal tadi malam di musola Aris Kepala saya ada pulang duluan, dia masih kata udah duluan lagi ya. Pak Lurah silakan, Bapak Haji Sofyan Latif, Ketua Majelis Safari Subuh Bapak Dr. Andes Haji Sudana beserta jajarannya, guru kita Ustaz Haji Abdul Rasid MPD, Pak RW dan Pak RT, segenap rekan-rekan anggota LMK, para ketua DKM Masjid dan Musola sekelurahan khususnya dan Kecamatan Cipayung pada umumnya, para tokoh, para sesepuh dan bisepuh, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat yang mohon maaf saya tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu, namun demikian insya Allah tidak mengurangi hormat dan takdim saya kepada bapak dan ibu hadirin hadirat sekalian. Teristimewa tentunya yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai guru kita Habib Al-Mahbub Al-Habib Abdul Rahman Ahmad Ibn Ahmad Ibn Abdul Rahman Sejarah. Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimahumullah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita, dan mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kita dikelompokkan sebagai orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak dan saudara hadirin serta ibu hadirat, sebelum kita mendengarkan uraian yang nanti akan disampaikan oleh guru kita dalam kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, dan insyaallah hari ini memasuki baru masih berkaitan dengan hadis yang ke-341. Para guru-guru yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim, kami tidak sebut satu persatu.
para jamaah sekalian, para ketua kenikmatan subuh yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu ungkapan yang patut saya sampaikan pada kesempatan ini mulia dan sejuk ini kecuali ucapan syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian. Alhamdulillah sesuai dengan pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi, berkumpul berjamaah di Masjid Jami'ul Khair guna memenuhi kewajiban kita menuntut ilmu. Salawat alaihi salam senantiasa tercurah kabar kehadiran dengan ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi bagian umat yang kelak yaumil kiamah nanti mendapat syafaat beruzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, mewakili TKM Masjid Jami'ul Khair. Kebetulan saya salah seorang yang biasa di masjid, kegiatan di masjid. Jadi kebetulan juga karena itu ketuanya pemimpin saya, jadi saya bisa nolak. Jadi wakil TKM Masjid Jami'ul Khair yang pertama tentu saja mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban itu atas kehadiran para jamaah sekalian serta para guru-guru di Masjid Jami'ul Khair. Sekaligus apabila dalam menerima hadirat para jamaah sekalian ada kekurangan, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Para jamaah sekalian, barangkali di antara jamaah sekalian ini kalau masalah untuk wasilah tubuh yang kedua kali Pak ya, barangkali di antara jamaah sekalian yang ada yang belum atau katakanlah baru hadir pertama di Masjid Jami'ul Khair, maka selaku DKM wajar saja kalau saya ingin tarik sedikit memperkenalkan Masjid Jami'ul Khair. Kalau lama-lama 3 menit saja. Inilah Masjid Jami'ul Khair yang tahun ini tahun 2023, maka jamaah sekalian masjid yang sekarang kita bernama di bawahnya ini dibangun pada tahun 1995. 1995 itu adalah berarti 20 tahun. Kemudian bangunan yang dibongkar pada tahun 1995 merupakan bangunan kita ke belakang ini. Itu bangunan yang dibangun tahun 75. Artinya 20 tahun kemudian dibongkar. Tahun 75 ternyata itu yang dibongkar di tahun 75 adalah bangunan sekitar tahun 65. Bukan, tahun 65 itu ada perbaikan, ada penambahan emper karena waktu itu jamaah masjid membludak. Bukan karena ibadah, tapi karena takut PKI dalam diri. Jadi jamaah masjid membludak. Lama kata-kata cerita orang tua itu. Dan itu yang dibikin emper tahun 65 itu ternyata bukan bangunan baru, tapi bangunan lama. Bangunan lama yang sekitaran tahun 60-an. Dan yang informasi yang kita terima dari orang tua juga bahwa tahun 60 itu ternyata bukan masjid yang pertama. Kalau diurut maka inilah adalah bangunan yang kelima dari keberadaan Masjid Jami'ul Khair. Kalau saya melihat YouTube-nya Masjid Al-Baqiyah Al-Baido, kurang lebih Al-Baido sama Al-Khair ada apa? Karena kebetulan satu guru satu ilmu Bapak guru kita Habib Mustafa Al-Bahar datang ke itu saja para jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf, barangkali yang saya sampaikan juga ada sensasi ternyata di wasilah subuh ini. Sensasi ketika kita bisa hadir dari kelurahan ke kelurahan, karena biasanya kita sudah mulai dari macet dan kita berjalan sholat subuh ada gimana. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan yang lebih banyak untuk bisa menikmati wasilah subuh yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik
wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah berkat berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka bersilaturahim, dalam rangka memakmurkan masjid, dan juga tentunya dalam rangka mengukuhkan salah satu kewajiban kita, yaitu qiyamul lail, dan juga menjaga paham ahli sunnah wal jamaah yang kita laksanakan pada setiap hari. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti sunnahnya. Yang sama-sama dihormati tentunya guru kita Al Habib Abdul Rahman bin Ahmad Asghar Persiapan, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan guru kita selalu dalam keadaan sehat, dipanjangkan umurnya, dan Allah mudahkan segala urusannya. Juga yang sama-sama dihormati guru kita Al-Mukarram Lukman Hakim, yang alhamdulillah beliau juga sudah hadir bersama kita. Yang lainnya yang sama-sama hormati tentunya segenap pengurus DKM Masjid Al-Khair, ya, di bawah kepala Bapak Haji Samili. Mana Pak Ketua ya? Ya, kenal Pak Ketua ya. Juga tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Cipayung, alhamdulillah beliau sudah hadir dan beliau sudah sholat subuh berjamaah di sini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Camat. Juga alhamdulillah tokoh kita, sesepuh kita, donatur kita, alhamdulillah Bapak Haji Sofyan yang selalu hadir dampingi kita. Beliau sebelum subuh sudah hadir. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjangkan umurnya, Allah jaga kesehatannya, dan juga Allah mudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati Bapak Absen Hadini, Bapak Lurah Cinata, Bapak Edi, alhamdulillah sebelahnya memimpin Pak Ustaz, Pak RW ya, Pak RW, terima kasih. Namun yang pertama kita turut berbahagia ucapan selamat kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Lukman Hakim, yang alhamdulillah kemarin telah dianugerahkan seorang cucu. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan cucunya seorang laki-laki, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan kakeknya tidak pernah ya, dan Kiai Lukman walaupun sudah jadi kakek tidak merasa tua, karena beliau masih muda, masih belum ubahan aja, belum merasa jadi kakek. Selamat untuk Kiai Lukman, mudah-mudahan berkah dan dapat kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua juga informasi permohonan maaf dari tokoh kita, salah satu tokoh kita itu Bapak Haji Jaya Lalaraisa, yang kemarin juga mungkin ibaratnya nih dengan beliau hari ulang tahun yang ke-61, Pak Kiai Lukman lahir cucu yang ibaratnya nih dengan Pak Haji Jaya. Beliau hari ini tidak bisa hadir karena perayaan ulang tahunnya berangkat ke Lombok bersama istrinya. Mohon doanya mudah-mudahan beliau diselamatkan dalam perjalanan dan selalu sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada undangan maulid yang disampaikan kepada saya dari panitia bulanan sekaligus berbarengan dengan peringatan maulid di Masjid At-Taqwa. At-Taqwa ada yang di Taqwa ya, At-Taqwa diundang. Jadi DMI pengajian bulanan DMI yang Safarudin akan melaksanakan kegiatan maulid hari ini tanggal 18 November 2023. Waktunya jam 19 waktu Indonesia Barat, tempatnya
lapangan parkir umum RT 07 RW 02 Jalan Malak, Lubang Buaya. Ya, ini pada pengurus DKM yang memang kita juga memerlukan BNI dapat karena beliau sudah membantu kita dalam bodinya. Kalau ada waktu mohon berkenan dalam acara tersebut hari ini nanti malam. Kemudian permintaan maaf juga disampaikan oleh Pak RW di lingkungan masjid ini, yaitu Pak RW Rosani, Bapak Rosani Rosani bersama seluruh RT-nya, RT 1 sampai dengan 9 dan juga ketua RT-nya pada hari ini tidak bisa hadir karena beliau mengajak atau mengawal anak-anak yatim ya dari Majelis Taklim Al-Hikmah RW Alda yang RW 03 hari ini pergi jalan-jalan ke pantai ya. Mohon doanya mudah-mudahan mereka semua diselamatkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk kegiatan taklim kita minggu depan, kegiatan kita minggu depan yang seyogianya dilaksanakan di Masjid Al-Falah. Sambutan sekaligus pengumuman yang disampaikan oleh Ketua Majelis Sidang dan selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Camat Payung pada Yang Terhormat Bapak Haji Muhammad Anangar, Ketua Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jamaah wasilah subuh, jamaah safari subuh di tingkat Kecamatan Cipayung yang saya muliakan, hadir bersama kita di sini Pak Lurah dan Lingkungan, juga hadir bersama kita orang-orang yang mulia di mata saya. Semoga Allah memuliakan guru kita Habib Abdurrahman bin Ahmad Asgar, juga yang terhormat Bapak Kiai Haji Lukman Hakim, Bapak Agus Sedana, Ketua Wasilah Subuh, juga Bapak Saudara Abdurrahman, seluruh tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu, juga Bapak Haji Sabili dan Pak Ustadz Hadi. Satu mungkin informasi dan beberapa harapan yang ingin saya sampaikan dalam forum yang mulia ini. Pertama, informasinya besok hari Minggu tanggal 19 November 2023 pemerintah daerah DKI Jakarta melalui Sekdanya, instruksi dari Sekda, seluruh ASN, seluruh ASN, seluruh PJLP, seluruh pegawai yang bekerja di Pemda DKI Jakarta akan melakukan bakti kita untuk Jakarta. Bentuknya berupa kegiatan bersih-bersih kali, saluran PHP maupun saluran PIDO. Itu kegiatannya dalam rangka menghadapi musim hujan. Harapan kami tentunya informasi tadi kita bisa lakukan bakti kita untuk Jakarta ini bersama-sama. Tentunya kami berharap jamaah wasilah subuh yang hadir pada kesempatan ini juga bisa bergabung di kelurahan masing-masing. Juga para ketua atau pengurus DKI yang hadir, kami minta bantuannya menginformasikan kegiatan ini supaya kita bisa bersama-sama untuk melakukan kegiatan kerja bakti bahasanya. Nanti kalau di Pemda judulnya bakti kita untuk Jakarta, tujuannya untuk menghadapi musim hujan. Bersih-bersih saluran penghubung ataupun saluran mikro. Target kita itu satu orang bawa kalung. Mudah-mudahan itu keisi penuh. Berapa banyak kita, berapa banyak sampah ataupun sedimen di saluran yang bisa kita bersihkan. Kira-kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini terus dapat kita ikuti masalah subuh ini, maksud saya. Kemudian kegiatan bersih-bersih juga besok. Kami juga mungkin akan berupaya hadir. Kalau hadis kita, guru kita setiap masalah subuh satu hadis, mungkin kami juga akan diiringi satu informasi. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dukungannya kita bersama-sama besok untuk melakukan bakti kita untuk Jakarta melalui kegiatan yang berkemas kerja bakti masal di masing-masing kelurahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan saudara hadirin, kami ingatkan kembali sebagaimana yang telah kita ingatkan juga di beberapa masjid untuk
kami siapkan stand ya untuk penyetoran wakaf bapak dan saudara. Jadi depan ada santri dari Hubab Nurul Hadi untuk melayani wakaf bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Ya. Kalau yang sudah biasa pakai melalui koordinator silakan. Ya, kalau yang kemarin belum tahu dan ingin membantu kegiatan permohonan rujukan penerbangan kami silakan. Bapak dan saudara ini, sebelum dulu kita menyampaikan materi kajiannya, mari sama-sama kita bersalawat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbal khalqi bari man'ud bihi siwaka inna hulul habs al-amini ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami وليطيب الرسول مرجاهك بإذا الكريم تجل باسم منتقم يا ربي المصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك على ولده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat Islam beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada siang atau pagi hari ini kembali terdapat bersilaturahim untuk bersama-sama memakmurkan umat Allah dengan membahas bersama-sama hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang saat ini berubah bab, tapi melanjutkan hadis di 341. Kemarin 340, sekarang masuk 341 dan kita masukkan 342. Jadi dua hadis, karena memang dua hadis ini semakna. Hadis ini yang satu lebih penjabarannya lebih panjang, tapi maknanya sama. Maka supaya tidak mengulang pada pekan selanjutnya atau pertemuan selanjutnya, kita langsung ambil dua hadis. Tapi alhamdulillah tidak terlalu panjang dengan sama maknanya, hanya sedikit ada kenapa dilakukan oleh Abdullah bin Umar seperti itu saja sebabnya, yaitu dengan judul silaturahim dengan sahabat ayah, sahabat ibu, kerabat atau orang yang dicintai. Jadi kalau kemarin kita disuruh untuk berbakti sama orang tua, larangan durhaka, sekarang diperintahkan membahas tentang bab silaturahim dengan sahabat orang tua sebagai bakti kita, sebagai tanda bakti seorang anak. Kalau memang dia ingin berbakti dengan ibunya setelah ibunya meninggal, dia harusnya menyambung silaturahim dengan
orang-orang yang dicintai ibunya, dari kerabatnya, kakaknya, adiknya, saudara, bahkan teman-teman ibunya, itu harus dihormati seperti dia menghormati orang tua. Nah, inilah tentunya babnya yang akan kita bahas. Yang pertama disebutkan situ di ayat 341, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna abaral birri an yasila rajulu ahlahu li abihi." Ini tentunya hadis yang ke-341. Ada beberapa hadis. Yang pertama di situ dikatakan qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi bid'aina Ali bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna abarral birri," sesungguhnya sebaik-baik birrul walidain. Inna abarra sebaik-baik, albir yaitu berbakti. Inna abarral bir, sesungguhnya sebaik-baik berbakti seorang anak kepada orang tuanya, an yasila rajul, seseorang menyambung tali silaturahimnya dengan ahlahu di abi, yaitu dengan keluarga orang yang dicintai ayahnya. Maksudnya sungguh amalan yang sangat mulia ketika seorang anak menyambung tali silaturahim dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Jadi sebagai tanda bakti kita kepada ayah kita, orang tua kita punya sahabat, kita jaga hubungannya dengan mereka. Kita menghormati sahabat orang tua kita seperti kita menghormati orang tua kita. Nah, ini merupakan abalul bir, merupakan amalan yang sangat luar biasa, bahkan menjadi amalan terbaik dari berbakti sama orang tua setelah orang tua yang harus kita hormati. Jadi kita menghormati orang tua. Yang kedua, yang paling bagus adalah menghormati sahabat-sahabat orang-orang yang mencintai orang tua kita, terutama tentunya kerabat, paman kita, bibi kita, dari bapak atau dari ibu. Nah, ini luar biasa yang disebut dengan silaturahim. Kemudian diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Umar. Ini hadis ke-342. An Abdullah bin Dinar, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Dinar, beliau mendengar dari Abdullah bin Umar. Jadi semua riwayatnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Makanya nanti kita akan sedikit bahas singkat biografi Abdullah bin Umar, karena di sini berfokus pada Abdullah bin Umar. Anna rajulan min al-A'rab, sesungguhnya pernah seorang dari Bani Arab, atau Badui. Dulu ada seorang Arab Badui, laqiyahu, berjumpa dengannya, dengan Abdullah bin Umar. Jadi waktu Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Dinar jalan, Abdullah bin Dinar yang muridnya tabi'in, kalau Abdullah bin Umar sahabat. Jadi sahabat Nabi berjalan dengan muridnya yang bernama Abdullah bin Dinar. Pas lagi jalan bertemu dengan orang Badui. Di mana? Di tariqi Makkah, yaitu di jalan, salah satu jalan Makkah. Artinya berarti ceritanya kejadiannya di kota Makkah. Waktu dia jalan di jalan kota Makkah, ketemu sama orang Arab Badui. Wassalamu alaihi Abdullah. Melihat orang Arab Badui itu, langsung Abdullah yaitu bin Umar. Abdullah bin Umar langsung memberikan salam kepadanya. Assalamualaikum. Abdullah bin Umar yang pertama kali salam kepada orang Badui. Wa amalahu ala himari kana yarkabu, langsung dipegang, dituntun, dibimbing untuk menaiki himar, keledai. Waktu itu Abdullah bin Umar sedang keledai. Ini keledai tentunya beda dengan kuda ya. Kalau kuda agak apa besar, kalau keledai kecil. Kita disuruh naik keledai, dan dia turun tentunya, karena keledai naik dua orang apa jadi terseok jalan, disuruh naik. Karena keledai ini salah satu binatang yang suka dijadikan
contoh yang kurang bagus dalam Al-Quran, yaitu yang pertama memang keledai ini innahan karol aswat la sautul hamid, sejelek seburuk-buruknya suara suara keledai, kan suara itu meringkik mengking, nggak ada wibawa-wibawanya. Itu kalau bersuara nggak enak didengarnya. Main dengan suara kuda, suara ini suaranya ada wibawa haibah, kalau ini nggak ceprek suara. Makanya kita nggak boleh bersuara kencang, nggak boleh mengangkat keras suara seperti suara keledai. Itu keledai. Kemudian keledai ini nggak terlalu pinter, nggak kayak kuda. Kuda itu nurut, berjanji banyak, ngomong sedikit. Kalau keledai ini nggak terlalu nurut, nggak terlalu setia, banyak ngomongnya, terjadi dikit. Ini keledai modelnya. Kurang pandai lah. Makanya masalul ladzina utul Taurat kama dari imaniyah dilu asfar, yaitu orang-orang yang membawa kitab Taurat tapi tidak mengamalkan isinya seperti keledai yang bawa kitab. Keledai bawa kitab agak ada manfaat, yaitu agak bahalu, agak bodoh si keledai. Makanya keledai ini menjadi binatang yang kurang dalam arti dipandang orang nggak sehebat naik kuda, naik kuda. Yang ketiga, keledai itu rata-rata yang naik itu orang miskin atau orang kaya yang tawar. Kalau dia kaya hebat tapi pakai keledai tawar, karena biasanya kalau pakai keledai itu dianggap apa? Ya dianggap diremehin lah. Ini orang kaya raya pakai motornya apa? Jelek. Motor apa pokoknya jelek. Itu kayaknya dipandang miskin. Kalau yang nyata miskin, hanya orang kaya ketawa. Ini ada yang menurut keledai. Rasulullah pernah pakai keledai waktu haji dari Madinah enggak dipakai kayak koswa, kayak onta. Tapi waktu keliling Arafahnya dipakai keledai, menunjukkan bahwa Rasul bilang nggak usah malu walaupun kau seorang pemimpin, walaupun kau seorang yang kayak nggak boleh malu pakai walaupun keledai. Dan kita diajarkan sama Nabi jangan melihat orang dari fisiknya. Namanya keledai, wah ini apa? Enggak, jangan dilihat dari fisiknya, itu yang diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Tapi juga kita sebagai orang ini juga boleh menempatkan pada tempatnya. Kalau kita mungkin berjalan di depan orang-orang yang hati bersih, aman, melihat nggak melihat dari fisik, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ada juga yang perlu. Nabi pernah naik koswa. Kalau jalan kemana harus pakai koswa. Koswa itu kotak yang harganya 800 dirham. Artinya kotaknya bagus, mahal, keren bukan koswa. Warnanya putih, ada sedikit koswanya Nabi bisa dipakai sama Nabi. Menunjukkan juga Rasulullah menampilkan dengan tampilan yang gagah, yang keren, yang bagus. Nah ini tentunya jangan kita nanti dengar pakai keledai begitu pulang pakai mobil, keledai pakai motor terus, nanti jangan dulu. Kalau mampunya tampilkan bahwa apa bi'ni'mati rabbika fahadith. Allah kasih nikmat sama saya, banyak tampakkan nikmat tersebut. Karena Allah suka sekali dengan orang yang kasih nikmat, dia menampakkan nikmatnya. Jadi jangan menampakkan kesulitan, jangan menampakkan kesusahan, tampakkan bahwa Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada saya, sehingga kita bisa menjadi orang yang bersyukur. Nah inilah ini kita keledai. Wa Allahu imamatan kanat ala rasi. Dia buka imamahnya Abdullah bin Umar dibuka, terus dikasih ke Baduin, kepada orang Baduin imamah. Itu ngasih imamah itu sebuah penghormatan. Ngasih duit itu biasa imamah. Imamah itu sesuatu yang mulia. Ditaruh di atas kepala yang biasa di mudah kalau orang sana. Atau kadang-kadang sorban itu dia pakai sorban yang sih. Kalau dia jadi imam itu sunnah. Rasul pakai itu. Aku lebih dengar pakai itu. Makanya kalau ada yang bilang apa pakai sorban
trompet di bawah, trompet di bawah. Orang paham di YouTube kan sering kita dengar begitu. Ada nih di luar dari ahli sunnah pakai kebanyakan pakai itu dibilang trompet. Trompet itu mah di bawah dia paham dia. Itu zaman dulu pakai begini atau begini. Itu imam yang diputarkan dari imam yang di sini adalah sofa. Dan itu Abdullah bin Umar dia pakai tempat dia pakai imam. Nah ini di riwayat yang ini imam. Dalam riwayat yang lain dia pakai rida sorban dikasih imamahnya dikasih sorban. Ini menunjukkan Abdullah bin Umar juga pakai imam. Dibuka imamahnya lalu dikasih kepada si Badui. Bingung. Waqala Ibnu Dinar, Abdullah bin Dinar kaget, ini orang Badui dikasih apa? Keledai disuruh naik, ditambah dikasih apa? Imam dikasih apa ini? Waqul dalam, maka kami bertanya, kasih tahu sama Abdullah bin Umar, aslahak Allah, semoga Allah memberikan kebaikan pada wahai Abdullah bin Umar guru. Innahumul Arab, ini kan cuma orang Arab Badui. Maksudnya bukan orang yang hebat sampai kau kasih keledaimu, kau kasih apa? Imamah. Ini Badui. Artinya dia kecilin Abdullah, apa kecilin si Badui. Abdullah bin Umar segitu banget sih kasih cuma orang Badui loh. Mungkin kalau kau kasih kepada Sayyidina Ali, kalau kasih orang-orang hebat, wajar. Kau kasih ini cuma Badui. Makanya dia bilang innahum la Arab wa innahum yarduna bil yasir. Kalau kau kasih sedikit aja dia girang. Udah duduk kasih 1 dirham 2 dirham girang. Kau kasih keledai, kau kasih imamah. Imamah ini sangat mulia sekali. Kenapa kau kasih dia seperti ini? Waqala Abdullah, maka berkata Abdullah bin Umar, inna aba hadza, sungguh bapak ini orang ini. Jadi bapaknya orang ini dalam riwayat ini orang karena budak li Umar bin Khattab adalah orang yang dicintai oleh Umar bin Khattab, atau orang ini mencintai Umar bin Khattab. Dia teman akrab Umar bin Khattab. Umar bin Khattab siapa? Bapaknya dia, ayahnya dia kan Abdullah bin Umar. Ini teman bapak saya. Ini orang yang dicintai dan mencintai bapak saya. Ini anak sahabat bapaknya. Jadi bukannya dia sahabat bapaknya, anaknya. Berarti luar biasa. Begitulah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah mendengar hadis langsung diamalkan. Diamalinya nggak pakai mikir deh. Ini kata Rasul begini. Kenapa engkau kasih keledaimu, engkau kasih imamah kepada Badui ini? Seandainya engkau kasih sedikit dia juga demen, girang. Dia bilang apa? Ini bapaknya dia ini teman akrab sama siapa? Sama bapak saya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitulah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diriwayatkan tentang Abdullah ibn Umar. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi alhamdulillah sudah kita fahami hadis 341, 342, 343 insyaallah pertemuan selanjutnya. Dan kita sedikit saja bicara tentang biografi Abdullah bin Umar. Karena memang ceritanya Abdullah bin Umar nih. Abdullah bin Umar bagaimana dilihat dari keluarga dan fisiknya. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi. Dia dari bangsa Quraisy al-Adawi. Kanat wiladatuhu fi Makkah al-Mukarramah. Beliau lahir di kota Makkah fi ahdil Islam fi sana ats-tsalitsah lil bi'tsah, yaitu pada tahun ketiga pada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat Rasulullah umur 43 tahun beliau lahir di tahun ketiga kenabian. Berarti saat Rasul 43. Umar bin Khattab umurnya waktu itu sekitar umur 27 tahunan. Jadi masih muda Umar bin Khattab. Ini anak siapa? Abdullah bin Umar lahir. Wa yukanna, dan dia dikasih kunyah Abi Abdurrahman. Dia dikunyahi dengan Bi Abi Abdurrahman. Abu Abdurrahman, panggilannya Abu Abdurrahman. Ibunya wa ummuhu ya Zainab binti Mat'un. Ibunya Zainab binti Mat'un. Siapa ini Zainab binti Mat'un? Saudara daripada Utsman ibn Mat'un.
Nanti kalau kita ketemu dengan Utsman bin Mas'ud, kita ceritakan beliau masih sepupu dengan Nabi Muhammad. Utsman bin Mas'ud waktu itu pertama kali orang meninggal yang dari Mekah masuk ke Madinah, meninggal pertama kali Utsman bin Mas'ud. Lalu Rasulullah kuburkan di Baqi. Dalam riwayat Baqi, kuburan yang ada di sebelah Masjid Nabawi, itu ada sekitar 10.000 sahabat Nabi di Baqi. Orang yang pertama kali dikubur di Baqi dari sahabat Nabi adalah Utsman bin Mas'ud. Jadi kuburan Baqi itu sampai sekarang setiap orang haji umrah kalau meninggal dikubur di Baqi. Dan banyak kemuliaan Baqi. Dan pertama kali orang yang dikubur di Baqi adalah Utsman bin Mas'ud. Waktu itu Nabi ngubur. Waktu dikubur Utsman bin Mas'ud, Rasulullah ngambil batu. Batunya agak gede. Terus ditaruh di atas kepalanya, atas arah kepala kuburan tadi. Pas ditaruh dia bilang apa? Ya Rasulullah, untuk apa itu batu? Untuk menandai ini adalah kuburan Utsman bin Mas'ud, sehingga nanti kalau keluarganya yang meninggal saya kubur dekat dengan dia. Ditaruh batu yang besar di atas kepalanya. Ini yang dijadikan dalil ahli sunnah bahwa batu nisan nggak apa-apa. Orang meninggal dikasih batu batu nisan, itu salah satu dalil dari ahli sunnah. Rasulullah waktu nguburin Utsman bin Mas'ud dikasih batu. Waktu ditanya kenapa harus dikasih batu, untuk menandai ini kuburan Utsman bin Mas'ud. Nanti kalau ada keluarga yang meninggal, saya taruh dekat-dekat dengan kuburannya. Jadi ahli sunnah bikin batu nisan dalam kuburan ada dalilnya. Ini kalau kita nggak ngerti bid'ah, Nabi nggak ada batu, zaman Mekah sekarang nggak ada. Itu dikasih batu. Masalah ditulisin nggak ditulisin itu kan tanda. Yang penting Rasulullah bilang ini alamat tanda kuburan Utsman bin Mas'ud. Berarti di situ menunjukkan ahli sunnah langsung, oh berarti boleh kuburan dikasih nama fulan-fulan, ditandain. Ustaz Saudi nggak pakai, kata siapa? Pakai, cuman nomornya kecatat nanti di. Jadi antum kalau ada keluarga yang meninggal di Mekah, datengin di Mekah. Nomor berapa? Nomor sekian-sekian. Oh ini kuburannya. Itu ada nomornya, cuman nggak ditulis. Sekarang di sini dibid'ain. Pakai nisan bid'ah. Nah di sini kalau nggak pakai nisan antum puyeng. Kan ada pajaknya. Nggak bayar diusir. Ganti. Kita jangan langsung di sana jadi patokan, kalau sana nggak ada, di sini nggak ada. Nggak begitu dalam beragama. Utsman bin Mas'ud dikasih. Nanti kita akan ceritakan tentang Utsman bin Mas'ud. Dia punya saudari yang terkenal adalah Hafsah binti Umar. Nah, dia punya saudara perempuan Hafsah. Hafsah ini adalah salah satu istri Nabi Muhammad. Berarti Abdullah bin Umar sama Nabi kedudukannya apa? Ipar. Kan dia punya saudaranya perempuan, Hafsah nikah dengan Rasul. Berarti iparan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Abdullah bin Umar rajulan tawilan. Dia ini orangnya gede. Seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab orangnya gede. Dia juga nih Abdullah bin Umar orangnya gede. Dan rambutnya wa kana sya'ru yatadalla min muqaddimati ra'sihi ila mankibai. Rambutnya panjang menjulur sampai dekat pundaknya. Gondrong. Tapi gondrongnya rapi, pakai imamah. Ini gondrong naik begitu. Enggak nyisir, berantakan, begini debu yang keluar. Waduh. Memang si panjangnya mirip Nabi. Memang Nabi itu gondrong. Abdullah bin Umar gondrong, tapi rapi, pakai apa? Yang rapi. Terus dia ini wakana yakhlibu bisufrah. Dia kasih hinna, dikasih pacar sampai warnanya kuning. Rambutnya dikasih warna kuning. Hinna itu apa? Memang sahabat banyak tuh dikasih. Bukan biar kayak bule, enggak. Emang diwarnain aja demen. Makanya banyak tuh ulama yang jenggotnya kuning, ini kuning, apa? Itu sunnah. Hampir semua sahabat kuning. Abdullah bin Abbas jenggotnya kuning. Jadi ubannya nggak ada kuning. Jadi kalau mau biar nggak kelihatan uban, rubah jadi apa? Kuning. Jangan hitam haram. Ada yang mengatakan makruh, ada yang bilang haram. Tapi kalau kuning sepakat, ada yang bilang sunnah lagi. Dari yang punya jenggot panjang putih, aduh gak enak nih, ganti aja kuning. Jangan dirubah jadi apa? Kecuali perang. Nah kalau perang boleh uban diganti hitam.
biar musuh pada takut. Waduh, musuh saya muda semua nih. Padahal apa? Nggak apa-apa itu. Tapi kalau nggak perang jangan dikasih putih. Apa kuning? Wa kana yukhfu syaribah. Dia ngerok kumisnya sampai kelihatannya kayak kulitnya. Jadi jenggotnya dibiarin, tapi ini dikerok terus sampai akhirnya jadi apa? Putih kayak kulitnya kelihatan. Jadi cirinya kelihatan tuh. Abdullah bin Umar jenggotnya kuning, kebat ininya putih karena sering dikerok. Dikerok apa? Dikerok kumisnya. Wayadhar jildu, sampai jildu kulitnya kelihatan. Saking seringnya apa? Dikerok. Itu fisiknya Abdullah bin Umar. Tapi nggak usah dicari kayak siapa di sini, nggak ada, udah itu lain, itu cerita apa? Ini kan karena nggak ada audio visual. Kalau dulu kan mungkin ada videonya, sekarang nggak ada. Maka itu cuman apa? Cerita dari sahabat-sahabat yang masih ada sampai ke itu adalah keluarga dan fisik Abdullah bin Umar. Keislaman beliau, Abdullah bin Umar aslama Abdullah bin Umar wa huwa saghirun ma'abihi. Dia Umar, yaitu dia masuk Islam dalam usia kecil bersamaan dengan Umar. Umar bin Khattab masuk Islam, Umar bin Khattab itu di tahun ke-6 kenabian. Jadi nabi, setelah jadi nabi 6 tahun kemudian selagi dakwah Umar bin Khattab masuk Islam. Dalam riwayat dia 6 kenabian. Lain dengan Abu Bakar. Abu Bakar Rasulullah dapat wahyu Senin, Selasa Abu Bakar masuk Islam, Utsman masuk Islam. Kalau Umar agak panjang, agak lama. Ada yang mengatakan di tahun ke-6 kenabian. Berarti kalau Umar di tahun ke-6 masuk Islam, lalu anaknya Abdullah bin Umar masuk Islam, berarti anaknya baru umur berapa masuk Islam? Kan 6, dia 3, berarti baru 3 tahun, 3 atau 4 tahun. Berarti makanya dia masih saghir, masih kecil. Wahwa saghir, dan dia dalam keadaan usia kecil masuk Islam. Wa inda mahajarul muslimuna ilal Madinah hajara ma'hum. Dan waktu orang muslimin hijrah ke Madinah, dia pun ikut hijrah. Wa huwa ibnu ashr sanawat. Yauma idzin, saat itu umurnya 10 tahun. Berarti memang saat itu beliau baru umur 10 tahun. Hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa indama qatalal muslimuna fi ghazwati Badrin kana umruhu 13 sanah. Waktu perang Badar dia masih umur 13 tahun. Abdullah bin Umar waktu perang Badar umur 13 tahun. Falam ya'khudhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak diajak sama Nabi perang. Kenapa? Lil jihad, untuk perang enggak boleh. Kenapa? Si kecil, umur 13. Jadi perang Badar dia umur 13 tahun. Jadi enggak boleh ikut perang. Wa fi ghazwati Uhud kana umur 14. Umur perang Uhud 14 tahun. Walam yusyarik fiha, dan juga enggak dikasih ikut perang karena masih apa? Kanak-kanak. Jadi umur 13. Jadi Abdullah bin Umar nggak ikut perang Badar, nggak ikut perang Uhud. Kenapa? Karena masih lisigari sinnihi, karena kecil umurnya, masih belum pantas. Dan memang di dalam ajaran Islam begitu. Kalau perang nggak boleh membunuh anak-anak, dan anak-anak nggak boleh dilibatkan, apalagi jadi tameng hidup untuk apa keselamatan, tidak boleh. Anak-anak dan wanita itu harus dilindungi, tidak boleh dibunuh dan tidak diajak untuk membunuh. Artinya nggak boleh jadi pasukan perang. Dia diam. Yang ada adalah yang perang yang dewasa dan seterusnya. Makanya yang peperangan sekarang ini bukan perang. Yang di Palestina ini bukan perang. Ini adalah apa? Pembantaian. Karena yang dihancurkan, yang dihadapi bukan tentara yang bawa senjata, tapi yang dihadapi apa? Anak-anak dan wanita. Makanya dibilang perang ini bukan perang. Makanya seluruh dunia bukan masalah agama lagi. Hatta non muslim kalau punya pri kemanusiaan sedikit aja nggak setuju dengan peperangan ini, karena ini bukan perang. Ini adalah pembantaian, pemusnahan. Sudah hampir 11.000 yang gugur. Bahkan anak-anak diantaranya hampir 5.000 anak-anak. Tentaranya bisa dihitung, mau dari Hamas, Hizbullah, Fatah bisa dihitung yang meninggal. Justru pembantaian ini yang apa? Luar biasa. Ini bukan perang. Jadi kalau ada yang bilang ini perang, ini bukan perang. Rasulullah ngajarin kalau perang, bunuh yang bawa senjata, yang megang senjata adalah yang dibunuh, dan yang membunuh itu ada yang bawa senjata dan dewasa. Umur 13 tahun, 14 tahun nggak boleh. Hei, ini anak-anak bayi, anak rumah sakit ini bukan peperangan. Jadi sudahlah, jangan, apalagi ada orang Islam masih bela-belain Israel, nggak tahu, saya bingung.
Ada orang Islam belain Israel tuh bingung. Nasrani aja nggak mau belain, karena dia tahu di sana yang dibantai bukan hanya Muslimin, di sana juga ada Kristen, ada Kristen Ortodok, Kristen ada juga, bantai juga habis di sana. Yang terbunuh itu bukan Muslim saja, seluruh. Itu luar biasa. Ini pemusnahan massal yang luar biasa. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, semoga orang-orang di Palestina diberikan kesabaran oleh Allah, yang meninggal syahid fisabilillah, yang terluka ditinggikan derajatnya, diampuni dosanya, yang harta bendanya hancur porak-poranda diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, dan semoga diberikan kemenangan, dikuatkan persatuannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Zionis Israel ini dihancurkan oleh Allah sebagaimana mereka menghancurkan kaum muslimin di Gaza dan yang lainnya, dan semoga dilemahkan kekuatannya, dipecah persatuannya, diberikan rasa takut di dalam hati mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah Abdullah bin Umar jadi nggak ikut perang Badar, nggak ikut perang Uhud. Kenapa? Masih umur 13. Perang Uhud 14, jadi belum bisa perang. Kanat awwalu ghazawatihi, yang pertama kali peperangan yang diikuti adalah Ghazwatul Khandaq. Nah, perang Khandaq ikut dia. Tapi kan perang Khandaq cuman nggali. Karena waktu perang Khandaq nggak sampai terjadi pertempuran, karena orang kafir Quraisy Mekah nggak bisa melompati parit yang dibuat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga semua peperangan setelah perang Khandaq diikuti oleh Abdullah bin Umar. Waktu itu sempat annahu uridat alaihi al-khilafah fi zaman Utsman bin Affan falam yaqbalha. Dia pernah ditawarin menjadi khalifah, menjadi presiden, falam yaqbalha, dia kagak mau terima. Itu Umar, itu Abdullah bin Umar. Kalau sekarang gimana kira-kira ditawarin? Oh, ini Abdullah bin Umar. Wa kadzalika, begitu juga Rafadha, begitu juga dia nolak apa mansabil qadha, disuruh menjadi mahkamah agung, qadhi, mahkamah terbesar, tertinggi. Dia nggak mau, nggak, saya nggak mau. Kenapa? Linsyigalih bi talabil ilm, saya lagi sibuk ngajar, saya lagi sibuk belajar. Ngajar dan belajar menurut para sahabat di antara Abdullah bin Umar lebih mulia daripada semua itu. Maka sudahlah, kalian aja jadi apa? Ditolak semuanya. Kita ngaji, ada panggilan Gojek, kabur. Kita Gojek beneran, kita alim lung nganter. Wah sayang, mah tinggalin taklim. Jadi mahkamah agung nggak lagi taklim, nggak mau. Saya sibuk lagi apa? Belajar dan ngajar. Oh, Abdullah bin Umar belajar dan ngajar lebih tinggi kedudukannya, lebih mulia. Subhanallah, ini luar biasa. Tapi memang waktu itu masa sahabat, mahkamah banyak yang alim, kalau presiden banyak yang alim, udah diserahin. Tapi sekali waktu nggak boleh begitu juga. Kalau memang mahkamah nggak ada yang rapi, pemimpin nggak ada yang rapi, muslimin harus apa? Harus maju. Jangan nanti udah dah saya di ngaji aja ngaji, itu sono berantakan urusannya. Karena pemerintahan ini juga berpengaruh kepada kita, maka kita harus juga peduli. Sama seperti saya masuk ke masjid Al Khair, ternyata ada ustadz yang alim, suara enak, udah walaupun kita enak nggak usah ikut maju, biarnya cukup. Tapi kalau nggak ada yang maju berantakan, jangan kalau tawadu silakan. Yang maju akhirnya apa? Berantakan bacaannya, dosa. Antum paham, antum ngerti, antum apa? Pakai tawadu lagi, nggak mau apa? Nggak mau maju, pakai nyerahin ke orang. Yang maju ternyata nggak bener, dosa. Tapi kalau sudah banyak yang bagus-bagus, udah cukup ada di belakang makmum aja deh, makmum. Nah, berat jadi apa? Jadi imam berat, boleh mengatakan itu dan tidak usah maju, serahkan ke orang lain kalau memang ada yang apa? Pantas untuk menjadi imam. Tapi kalau nggak ada, antum harus nyerobot. Jangan apa? Kalau antum nggak nyerobot, akhir orang lain nyerobot. Imam nyerobot, nah bingung dah. Caranya beda sama kita, gerendang doang. Orang dia udah jadi imam maju, karena kita nggak mau maju. Nah ternyata di dalam sholat begitu juga di dalam kehidupan keseharian kita. Ini Umar pernah ditawarkan itu tidak mau. Riwayat beliau, riwayat hadis,
Kana min aktsaris sahabati riwayatan lil ahaditsin nabawiyah. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Fanukila anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmun katsir. Dia telah mengambil ilmu banyak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mengambil ilmu dari Abu Bakar, dari Umar, ayahnya sendiri, dari Utsman, dari Ali, wa ghairuhum min kibaris sahabah, dan yang lainnya dari sahabat-sahabat besar. Artinya Abdullah bin Umar ngambil belajar selain dari Nabi, dia juga ngaji dengan Abu Bakar, taklim dengan bapaknya sendiri, dengan Utsman, dengan Ali, dengan sahabat-sahabat yang lain. Artinya dia banyak belajar dengan para sahabat, sehingga dan juga belajar dari dia, muridnya dia juga banyak dari golongan tabi'in seperti Sayyid ibn Musayyib, Thabit al-Bunani, Tawus, Zuhri, Muhammad bin Sirin, wa maulahu Nafi, pembantunya sendiri yang namanya Nafi, Mujahid, wa ghairum, dan yang lainnya. Begitu juga siapa tadi? Abdullah bin Dinar. Yang tadi Abdullah bin Dinar itu salah satu apa? Muridnya beliau. Beliau sempat meriwayatkan hadis sebanyak 2630 hadis. Di dalam di dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari disebutkan 81 dan 31. Intinya 2630 hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar, 2630 hadis. Yang terakhir, keutamaan beliau sangat banyak. Di antaranya, karena Abdullah bin Umar syadidut ta'assi bi Rasulillah. Ta'assi itu ngikutin. Beliau ini sangat luar biasa dalam mengikuti Nabi Muhammad. Dia kalau ngikutin Nabi nggak nanya pahala. Kalau kita kan nanya dulu, emang kerjaan begini pahalanya apaan? Nah, itu kan nanya. Kalau dia enggak, kerjaan begini emang Nabi pernah ngerjain, begitu doang dia. Syadidut ta'assi bi Rasulillah wa kana yahrisu asyaddal hirsi ala tibai, dan dia ini sangat-sangat menjaga dalam mengikuti Nabi Muhammad. Fakana yajlisu makana julusi. Nabi duduk di mana, dia duduk situ. Nabi pernah duduk nyender sini, dia pasti nyender situ. Kenapa kamu duduk situ? Rasul dulu pernah duduk sini. Tuh, Rasulullah kalau datang ke satu tempat duduknya di tiang situ, pasti duduk di tiang, nggak mau tempat lain. Duduk di mana Rasulullah pernah duduk. Itu saya duduk tas. Rasulullah kalau minum, gelasnya di mana, dia pakai itu gelas. Kalau dia bisa ngeminum dari gelas itu, dia taruh bibirnya di tempat bibirnya Nabi. Dulu Nabi tidur sih dikasih. Nggak mau, walaupun gelasnya sama, tapi bibirnya harus pas. Itu syadidut ta'assi bir Rasulillah. Luar biasa dia apa? Sangat perhatian dengan, makanya wajar ketika keledainya imamahnya dikasih sama si Badui. Kenapa? Karena Nabi bilang bahwa sebaik-baiknya bakti dengan sahabat orang tuanya, maka dikasih dilaksanakan. Karena memang dia sangat luar biasa dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa yusolli makan salati. Dia sholat di tempat sholatnya Nabi. Nabi di mana sholatnya? Kalau sholat di situ dia nggak mau tinggalin, di situ terus. Rasul dimanapun tempat dia tandain. Jadi Abdullah bin Umar tahu banget. Jadi kalau Nabi jalan dilihatin, Nabi berhenti di situ. Setiap lewat situ dia berhenti. Kenapa kamu berhenti sebentar? Nabi dulu pernah berhenti sebentar sini. Dia kalau jalan berhenti dulu di situ. Dia kalau lagi jalan tiba-tiba naik ontak turun, duduk sebentar naik lagi. Tanya sama muridnya, kenapa Abdullah bin Umar turun sebentar? Dulu Nabi pernah turun di sini. Waktu itu Nabi jalan, ada orang mau nanya, Nabi turun, ditanya jawaban selesai jalan. Setiap saya lewat sini saya turun, nggak ada orang yang nanya, cuman turun aja, ngikutin Nabi, naik lagi. Abdullah bin Umar, wah, luar biasa dia. Hatta annahu yastadillu, ya, dikatakan annahu dhal, dikatakan dil, bahwa dia itu pernah berteduh. Dhillun yastadillu bisyajarin wa kana qad tafayya'a indahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada dia berteduh di satu teduhan yang Nabi dulu pernah di situ, dia akan di situ walaupun sudah nggak ada teduhan. Jadi Abdullah bin Umar pernah duduk di tengah padang pasir. Nggak lama dia berdiri jalan. Tiap lewat situ duduk. Akhirnya ditanya, kenapa Abdullah bin Umar, Anda ini setiap lewat sini duduk? Dulu di sana ada pohon. Dulu di sini ada pohon di masa Nabi. Nabi pernah berteduh di bawah pohon ini. Sekarang pohon udah nggak ada, saya tetap akan duduk di situ, ngikutin Nabi Muhammad. Allah nggak nanya pahala, ada pahalanya nggak gitu? Nggak saya pikirin pahala. Yang penting Nabi pernah ngerjain, saya apa?
Kalau kita kan nanya dulu, ayo sholat qobliyah emang pahalanya Pak lebih baik dari dunia dan isinya. Wah mantap nih Pak, jangan lupa sholat qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyah 2 rakaat duhur. Pahalanya masa nggak disebutin sih pahalanya, cuman Nabi ngerjain dulu. Oh gitu lemes sih udah. Coba qobliyah subuh nggak pernah ketinggalan. Dunia lebih baik dari dunia, itu pikiran apa? Kalau Abdullah bin Umar nggak nanya itu pahala, nggak nanya lagi. Karena syadidul hadri, bahkan kata Abdullah bin Dinar, lau ra'aita ibna Umar, seandainya engkau melihat Abdullah bin Umar, kaifa ittiba'uhu lirrasul laqulta lahu majnun. Kalau engkau melihat Abdullah bin Umar bagaimana ngikutin Nabi, paling kau bilang gila nih, gila. Kayak orang gila dia. Abdullah bin Umar kayak orang gila kalau ngikutin Nabi Muhammad SAW. Dia setiap naik ontak senyum. Dia mau pergi dari rumah nih, keluar dari rumahnya naik ontak, senyum. Habis senyum baru bismillah, tawakkaltu 'alallah wala haula. Tapi senyum dulu. Ditanya, kenapa senyum setiap naik ontak? Rasul dulu aku lihat waktu baca doa itu senyum. Jadi waktu mau naik kendaraan Rasulullah senyum. Maka setiap naik ontak atau naik kuda, naik keledai, saya senyum dulu karena Nabi selalu senyum kalau naik ontak. Jadi itu sunnah. Makanya saya Abdullah bin Umar naik kendaraan selalu. Maka antum pun begitu. Antum kalau naik mobil harus senyum. Maksudnya seneng. Kalau nggak seneng jangan naik mobil. Mau ngapain seneng? Apalagi nyetir lagi dalam keadaan ruwet, bahaya antum. Lagi ruwet naik mobil, akhirnya. Jadi kalau apalagi lagi nyetir harus dalam keadaan senang. Itu Abdullah bin Umar selalu naiknya itu senyum. Kenapa Abdullah bin Umar setiap naik ontak senyum? Saya lihat Nabi dulu pernah waktu naik ontak disenyum. Habis naik ontak bismillah dinaik senyum Rasulullah, terus baca bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Apa kata Rasul? Siapa yang baca doa ini hudiya kufiya wukiya. Siapa yang baca ini doa keluar, Allah akan cukupkan, Allah akan jaga, Allah akan lindungi. Subhanallah. Jadi kalau kita keluar rumah jangan lupa bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kata Rasul, siapa yang baca itu akan dijaga, di luarnya nggak bakal kena macam-macam. Dijagain, dilindungi, setan pun nggak bisa dekat. Tapi senyum. Jangan naik bermerut bilang bagaimana mau dapat apa? Nah, itu Abdullah bin Umar luar biasa. Makanya kata sahabat, kata tabi'in, kalau kalian melihat Abdullah bin Umar, laqulta lahu majnun. Engkau bilang gila dia dalam rangka mengikuti Nabi kayak orang gila. Betul-betul luar biasa beliau ini. Makanya nggak kaget tadi si Badui dikasih ontak, dikasih keledai, dikasih imamah karena dia ngikutin Nabi Muhammad SAW. Kalau perbuatannya yang kelihatan nggak ngandung pahala diikutin, apalagi perkataan Nabi, maka luar biasa, nggak nanggung-nanggung dia mengikuti Rasulullah SAW. Karena syadidul hadri minal ifta, dia paling hati-hati kalau ngasih fatwa. Ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini nggak bid'ah. Paling takut dia. Syadid, paling hati-hati. Nggak kayak orang sekarang, dikit-dikit bid'ah, musyrik, kafir. Wah itu nggak gampang. Zaman dulu, takut Abdullah bin Umar. Syadidul hadr, sangat berhati-hati. Ma'annahu kana mulaziman lin nabi wa ta'allama minhul katsir. Padahal dia orang yang selalu mulazamah, berdampingan dengan Nabi dan banyak belajar dari Nabi. Illa anna khaufahu min Allah Ta'ala man'uhu min an yatasahala bil fatwa. Tapi karena takutnya kepada Allah membuat dia takut gampang ngasih fatwa. Takut salah, takut dosa, takut keliru ngasih fatwa. Hati-hati banget. Syadidul hirs, nggak mau ngasih fatwa. Kita baru belajar 2 minggu nyesetin orang. Baru belajar 2 minggu. Yang di pesantren 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun takut. Ini kadang-kadang makanya para ulama seperti Dr. Ali Jum'ah kaget saya sama orang sekarang. Baru belajar usbu'ain, syahrain, yufti, memberikan fatwa halal, haram, bid'ah, wala bid'ah, syirik, wala baru belajar 2 minggu, baru belajar 2 bulan, baru belajar setahun 2 tahun. Hati-hati. Lebih baik antum lebih selamat nggak ngasih fatwa daripada ngasih fatwa. Kalau salah ngasih fatwa, dalun mudil, ini sesat, menyesatkan.
Kata Imam Al-Ghazali, tugas kita belajar, tugas ulama memberikan fatwa. Jadi kita nggak usah fatwa, udah ngaji aja, ngaji. Ke ngaji nggak usah ngasih apa itu sih fatwa? Hukum, ngasih keputusan hukum. Pak, bagaimana kalau begini? Menurut saya, menurut saya. Hati-hati, gampang banget. Bahkan ada ustadz, kalau nggak ditanya, kalau nggak ngeluarin fatwa, tersinggung. Justru kalau ulama dulu, sahabat nih, misalkan ada 6 sahabat lagi duduk, tiba-tiba datang orang Badui nanya, bagaimana hukum ini? Nanya, antum yang jawab. Yang ini antum jawab, sampai ketemu lagi ke sini. Saling mengandalkan untuk orang lain yang jawab. Kalau sekarang ada yang nanya, saya jawab, saya berebut jawabnya. Kalau zaman dulu malah mempersilahkan untuk apa? Itu fatwa, karena fatwa itu sangat berhati-hati. Ini Abdullah bin Umar sangat berhati-hati walaupun dia mulazamah dan ikut belajar banyak nama Nabi Muhammad SAW. Tapi walaupun begitu, walam yakun mughtarran bi ilmi, walau su'ila amma la ya'rifu la yataharraj an yaqula la a'lam. Tapi walaupun demikian, Abdullah bin Umar sangat-sangat menjaga keilmuan, dan kalau dia ditanya benar dan dia tidak tahu, dia nggak malu untuk mengucapkan la a'lam, wallahu a'lam, saya nggak tahu, saya nggak ngerti, wallahu a'lam. Nggak malu ngomong apa? Walaupun alim, walaupun orang yang luar biasa, tapi kalau dia ditanya, dia sering mengucapkan wallahu a'lam, la a'lam. Subhanallah. Makanya kata Imam Malik, siapa yang belum bisa mengucapkan la a'lam atau wallahu a'lam, maka jangan menjadi ulama. Bahaya. Kalau ulama gengsi ngomong wallahu a'lam atau saya tidak tahu, itu bahaya. Semuanya harus tahu dan semuanya diberanikan untuk menjawab, sangat bahaya. Makanya kata Imam Malik, kalau kamu belum berani mengucapkan saya tidak tahu, jangan jadi ulama. Lihat bahayanya mengucapkan apa? Ilmu tanpa pengetahuan atau tanpa keyakinan. Kayak menurut saya, itu menurut saya itu bahaya tuh. Jadi kalau ada ustaz ngomong menurut saya, jangan deh. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad, menurut Imam ini, nah itu boleh tuh. Karena yang kita pegang para ulama salaf, bukan Anda. Ini sekarang Anda semua yang jadi bahaya sekali. Ini hati-hati, karena memberikan fatwa itu menjadi resiko yang sangat besar. Wa kana Abdullah ibn Umar taqiyan wa khawafan minallah. Beliau ini adalah orang yang bertakwa, yang sangat takut kepada Allah, takut melanggar aturannya, takut tidak menjalankan ibadah dengan sempurna. Ya wa syadidut ta'atsuri bil Qur'anil Karim. Syadidut ta'atsur, cepet kalau lagi baca Quran itu langsung ke bawah. Itu syadidut ta'atsur. Banyak pengaruh, cepat ngefek dengan Al-Quran. Itu athar itu nimbulkan bekas. Syadidut ta'atsur, kalau lagi baca Quran tiba-tiba gemeter ke bawah. Dia waktu cerita tentang azab nangis, cerita tentang surga dia bisa senyum, cerita tentang azab dia bisa gemeter. Lihat di dalam salah satu contohnya, fala yamurru an ayatin fiha tahdid aw wa'id illa ta'athara biha. Dia tidak membaca ayat yang berbicara tentang ancaman, azab, siksa, kecuali dia akan berpengaruh, langsung itu gemeter badannya. Annahu quri alaih yauman, pada suatu hari pernah dibacakan Quran, dia nggak baca, ada orang duduk baca, bacanya berbunyi ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Dengar kalimat itu, fabaka bukaan marira, nangis Abdullah bin Umar sampai hatta betallat lihyatuh, sampai jenggotnya kuyup basah dengan air mata. Kemudian wa ghusyiya alaih, tiba-tiba jatuh pingsan. Ghusyiya alaih, pingsan, tidak sadarkan diri gara-gara dengar ayat. Apakah mereka menyangka bahwa nanti di hari kiamat mereka tidak dibangkitkan, di hari yang sangat agung? Saat itu manusia semua berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan amalnya, gemeter, nangis sampai jenggotnya basah, pingsan. Kenapa? Membayangkan dia nanti berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan amalnya, padahal amalnya kayak begitu, ketakutan. Kita slow aja, slow, kita subuh lewat santai. Lewatnya bukan lewat sholat berjamaah, lewat waktu. Mending lewat waktu
lewat kagak sholat selalu aja santai, nggak ada takutnya nanti di yaumil qiyamah dibangkitkan, dikumpulkan, dimintai pertanggung, nggak ada gemeternya. Subhanallah, husnudzonnya tinggi. Kita ini kadang-kadang husnudzonnya apa? Tinggi, positive thinking sama Allah. Allah Maha Pengampun, saat Ghafurur Rahim. Allah nggak mau apa nyusahin kita. Allah Maha Sayang. Sayangnya Allah melebihi sayangnya seorang ibu kepada anak. Insya Allah kita aman. Aman bener sih. Tapi jangan kebablasan juga. Antum berbahaya juga kalau terlalu apa? Harus ada khauf war raja. Ada khauf war, ada rasa takut tapi ada penuh harap. Insya Allah Allah berikan taufik hidayah kepada kita. Dan Allah terima semua amal kita, dosanya diampuni semua oleh Allah. Amin. Ini Abdullah bin Umar sampai gemeter, bahkan sampai pingsan. Karena zahidan fid dunya, sifatnya sifat beliau zuhud, qawwama, tukang bangun malam. Qawwam itu bukannya bangun malam, qawwam itu fa'al. Kalau bahasa guru-guru nahwu katanya mubalaghah, tukang bangun malam. Waduh, bangun malamnya udah tukang, udah ahli. Kalau kita kan kebangun, lain sama apa? Kebangun malam, saya kebangun berarti bukan apa? Kalau ini qawwam, mutahajjidan, tahajudnya itu wah kesukaannya. Sampai pernah beliau katakan, laula qiyamul lail, seandainya bukan karena bangun malam, saya nggak berharap hidup panjang umur. Saya pengen panjang umur karena ada qiyamul lail. Nikmat hidup saya di qiyamul lail. Kalau nggak ada qiyamul lail, saya nggak berharap hidup panjang. Allah, luar biasa ini siapa? Abdullah bin Umar dan para sahabat terdahulu. Katsirus shalah fil lail, banyak salat di waktu malam. Kana kariman atufan minal anil fugara alal fugara. Dia ini orang yang dermawan, orang dermawan. Terus atufan, orang yang lemah lembut kepada orang fakir, nggak keras sama orang kafir, sama orang-orang fakir, lembut sifatnya sama orang fakir. Kalau kita kadang-kadang orang kaya lembut, fakir garang. Kalau dia enggak, justru fakir yang dihormati. Fakir dihormati luar biasa. Seperti Nabi Muhammad di dalam Simtud Durar dikatakan apa? Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi itu kalau diundang sama orang fakir cepatnya luar biasa, ngedatengin undangan itu. Sama orang kaya biasa aja, tapi kalau mau mbah fakir ngebut, cepet dia datang. Ijabatan muajjalah, benar-benar dia mendatangi dengan semangat dan penuh hati. Itulah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ini dia pencinta fakir dan kariman, orangnya dermawan. Wa kana muhibban lil jihad, cinta sama jihad. Wa kana harisan ala wahdatil muslimin, sangat memperhatikan atas persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Wa adami tafarruqihim, dan nggak suka itu bikin pecah belah umat Islam. Apapun yang dipikirkan bagaimana persatuan umat, bagaimana persaudaraan Islam, itu selalu diperhatikan. Maka kita juga begitu. Ayo kita jaga persatuan kita, kesatuan kita. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi tetap persatuan harus kita jaga. Perbedaan majelis itu biasa, perbedaan seragam itu biasa, perbedaan organisasi biasa, tapi kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga persatuan kita, jangan sampai terpecah. Walam yarfa silahan fi wajhi muslimin abada. Dia tidak pernah mengangkat pedang sekalipun untuk orang Islam. Artinya dia nggak mau bikin permusuhan dengan umat Islam. Dia tidak pernah mengangkat pedangnya untuk menghadapi kaum muslimin. Yang terakhir wafatnya beliau. Sengaja saya tuliskan bahasa Arab untuk supaya biar ngerti bahwa biografi yang saya suka ceritakan di pembahasan kita bukan ngarang, artinya memang bersumber ya. Jangan nanti Ustadz ngarang-ngarang aja tuh. Abu Hurairah ceritanya begini, bener apa enggak tuh? Jangan-jangan apa? Cerita ini lagi, dongeng lagi urusannya. Enggak, ini semua bersumber, ini semuanya saya nukil dari Syiar Nubala, dari beberapa kitab yang berbicara tentang manaqib, yaitu fadail dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Wafatnya beliau ruwiya, diriwayatkan katanya, tapi memang riwayatnya yang terbanyak ini. Walaupun ruwiya itu kalau bahasa hadis namanya sighatut tamrid. Sighatut tamrid artinya lafadz yang masih diragukan atau sakit. Lafadz sakit maksudnya bisa benar bisa enggak. Kalau kata orang Betawi katanya gitu. Katanya apa?
Kalau katanya kan masih apa? Katanya sih saat berarti itu beritanya masih perlu dicek lagi. Kalau kata orang TV suka menurut kabar burung. Wah, kabar burung. Emang burung bisa apa? Antum jangan mikir burung itu suka bawa berita yang nggak jelas. Burung itu makhluk yang paling banyak dipuji di dalam hadis Rasulullah. Bahkan beritanya benar semua. Waktu itu lihat Sulaiman waktu alaihi salam waktu ngajak rapat, semua binatang pada kumpul, kagak kelihatan burung siapa? Hudhud kemana? Ternyata kagak ada. Kata Nabi Sulaiman, awas besok kalau datang nggak ngasih alasan keabsenan dalam rapat, saya akan hukum. Nggak taunya datang si Hudhud. Kemana kemarin nggak ikut rapat? Saya mendatangi satu negeri, di situ ada kerajaan besar yang negeri itu nyembah matahari dan seterusnya. Nabi Sulaiman percaya. Berarti burung itu nggak bawa kabar burung. Kabar burung, kabar-kabar yang nggak jelas maksudnya. Jangan burung dituduh begitu, kata burung enak aja. Saya nggak pernah bawa kabar-kabar yang nggak jelas. Saya bawa kabarnya jelas. Nabi Sulaiman aja percaya sama saya. Burung itu Hud kan salah satu burung. Kemudian burung itu burung itu hatinya lembut. Hati binatang paling lembut burung. Bahkan Nabi dalam hadis Sahih Muslim dari Anas bin Malik, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum ka afidatit thair, kata Rasulullah. Hadis Sahih Muslim. Yadkhulul jannata, akan masuk ke dalam sorga aqwamun, satu kaum, qulubuhum, hati mereka ka afidatit thair, seperti hati-hati burung. Oh, bakal masuk sorga orang yang punya hati seperti hati burung. Maksudnya apa? Ternyata penjelasan para ulama, hati burung lembut. Burung tuh hati binatang nih, binatang yang paling lembut hatinya itu burung. Dia lembut, lunak, penuh kasih sayang, itu burung. Jadi kalau antum mau masuk surga, hatinya harus lembut. Kalau kasar, keras, keset, susah masuk surga antum. Nah, lembut, harus punya hati lembut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Lembut. Kalau antum jangan muka garang begitu, keras banget, kasar banget, peset banget tuh hati, susah. Lembut. Burung paling lembut. Makanya ahli-ahli burung tahu tuh. Kalau dibawa ke sono kemari ditutupin tuh kan apa namanya? Kandang, kalau dibuka ngeliat ngung, stres dia. Lembut. Lain sama iguana dibawa tempat ramai jalan biasa aja deh. Tapi kalau ini nggak bisa, digoyang dikit. Coba tanya tukang burung, biar indah, biar suara tuh burung keluar, jangan di tempat yang ramai, stres dia. Memang dia nggak bisa dibikin kaget, dia lembut burung. Makanya salah satu harus lembut supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Yang ketiga, burung itu tawakalnya kuat. Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan. Apa kata Rasulullah SAW? Seandainya kalian bertawakal sebenar-benarnya tawakal, seperti tawakalnya seekor burung. Lihat, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Seandainya kalian semua bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, kama, sebagaimana yang bertawakalnya seekor burung. Jadi burung itu tawakalnya kuat. Tapi yaghdu khimason, di pagi hari dia bangun pergi nyari rizki. Wa yaruhu bitonan, pulangi dalam keadaan kenyang. Oh, burung tidur malam tenang di pohon. Kagak ada cerita burung nggak bisa tidur, Pak. Kenapa burung nggak bisa tidur? Mikirin rizki. Besok nyari kemana? Nggak punya kantor, nggak punya toko, nggak ada. Kalau burung nggak punya tawakal, mati semua itu. Tidur lemes. Cilangkap udah banyak pohon yang ditebangin. Taman udah dia ada taman, banyak yang tukang nembak. Diselepetin, ya Allah, tenang. Cari rizki puyeng dia. Enggak. Dibilang rizki sama Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dia tidur tenang. Tawakalnya kuat. Makanya kalau orang punya tawakal seperti tawakalnya burung, lihat ya. Law annakum tatawakkaluna 'alallah haqqa tawakkuli. Seandainya kalian bertawakal sebenar-benar tawakal seperti apa? La razaqakum kama yarzuqut thair. Disebutin. Ini saya kalian dikasih rizki seperti Allah ngasih rizki kepada burung. Tawakal. Makanya insya Allah kita semua jadi orang tawakal. Jangan pernah antum nggak bisa tidur gara-gara mikirin rizki. Musibah antum, berarti kalau tawakalnya hilang itu.
Kalau ada jamaah nggak bisa tidur mikirin rizki, berarti kurang tawakalnya. Kalau mikirin sakit lain, sakit nggak bisa tidur itu lain, cenut-cenut itu beda itu. Bukan ngurangin tawakal. Insya Allah kita semua dicukupkan rizki kita oleh Allah. Tawakallah kepada Allah, haqqa tawakkuli, dengan tawakal yang betul. Amin. Tapi burung pagi bangun, kagak ada burung bangunnya siang. Tuh burung kebangun kesiangan, terlambat kayaknya. Kagak ada. Makanya pembuka pintu rizki bangun pagi. Kata para ulama, wallahi kalau orang malamnya tawakal, paginya bangun, la razaqakum, pasti dikasih rizki. Yang jadi masalah malamnya tawakal, paginya nggak bangun. Bangunnya siang, duha baru bangun jam 7 jam 8, mana kasih rizki. Selalu itu pagi tuh Pak. Pagi itu tempatnya rizki. Makanya nggak salah deh orang-orang tua kita bilang bangun kesiangan, dibilang apa, rizkinya dipatok apa? Patok ayam rizki ente, bangun siang jam segini, hilang udah nggak ada rizki. Emang orang tua kita nggak ada ilmu? Punya ilmu, cuman dalilnya aja nggak dibacain. Habis zaman itu kita dibacain nggak percaya kali. Rizki itu pagi. Makanya lihat semua cerita tentang sholat sunnah yang kata-kata rizki pasti pagi. Rakaatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Yang lainnya nggak ada cerita rizki. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Bahkan di dalam hadis yang lain, kadzur, orang yang bangun di waktu qobliyah subuh, itu sholat qobliyah subuh lebih baik daripada engkau mengumpulkan intan permata. Selalu berkaitan dengan rezeki. Duha rezeki, tapi ntar ba'da duhur, qobliyah duhur, asar, maghrib, isya enggak. Ternyata pembuka pintu rezeki waktu pagi. Jadi jangan sampai tawakal iya subuh kagak bangun. Yang lebih hebat lagi sebelum subuh. Wah, kalau antum istiqomah sebelum subuh dijamin nggak mungkin miskin. Rasul yang bilang la razaqakum kama yarzuqut tayr, pasti dikasih rezeki. Jadi kalau ada orang saya kok rezeki mampet, bangun sebelum subuh qiyamul lail, kemudian jangan lupa qobliyah subuh, maka subuhnya apalagi udah rezeki bakal dibuka. Itu sudah Rasul, bahkan Rasul sering Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah kasih keberkahan pada umatku di waktu pagi. Pagi itu berkah, rizki, berkah, bukan cuma berkat juga ada itu. Berkat dan berkah ada di waktu pagi. Waktu yang penuh berkah, pagi. Syarat yang ketiga, tawakal, pagi bangun, yaghdu khimason wa yaruhu bitonan. Burung itu terbang dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Berarti terbang, artinya ikhtiar, jangan apa? Tawakal subuh bangun kagak kerja, tidur. Insyaallah rezeki dijamin. Wa ma min dabatin fil, pakai dalil lagi, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak, tentunya ada ikhtiar. Enggak ada burung yang al harakah barokah, kata Rasul. Gerak aja, gerakmu ada berkahnya. Datang silaturahim kesana dapat. Tapi kalau antum di bed duduk aja terus, ya nggak dapat rezeki. Walaupun tawakal, walaupun bangun subuh, tapi nggak pernah bergerak. Salah satunya silaturahim. Ini kayak kita berkah. Antum kalau datang sampai hari subuh setiap Sabtu, nggak usah sampai beli sarapan udah. Insya Allah ada aja. Ini barokah ini tempat apa? Berkah. Ini berkat. Tapi yang hebat tuh berkah. Ini bakal dijamin. Nggak ada orang miskin, nggak ada orang kekurangan rizki kalau tawakal yang benar. Bangun subuh, jangan lupa jaga sholat ibadah di waktu pagi, ikhtiar jalan bergerak dikasih. Subhanallah. Insyaallah Allah kasih kita semuanya rizki halalan thayyibah. Allah kuatkan tawakal kita, Allah mudahkan kita bangun pagi, dan Allah berikan keberkahan di waktu pagi kita. Amin ya rabbal. Ini adalah diceritakan, tapi riwayat ini sahih. Annal hajjaja dassalahu rajulan. Hajjaj ibn Yusuf itu sudah nyelipin, ngasih mata-mata untuk membunuh Abdullah bin Umar. Bagaimana? Wa arada qatlu biramhi, yaitu birumhin fihi sam. Dikasih, kamu dimasukin sama si Hajjaj bin Yusuf. Kamu tugasnya bunuh Abdullah bin Umar. Bagaimana cara? Kamu masuk ke dalam golongan dia. Dasa itu masuk ke dalam, berinteraksi seakan-akan dari muridnya dia, dimasukin.
Apa itu namanya disuruh apa itu? Disuruh masuk. Nyusup ke dalam. Terus ambil panah, dikasih racun. Atau pisau dikasih racun, nanti engkau bunuh dia lewat itu, dari dalam, jangan dari luar, dari dalam. Dan akhirnya benar, dia masuk. Waktu itu terjadi waktu di Mina, waktu haji. Waktu di Mina haji, Arafah selesai, Muzdalifah ke Mina, mabit di Mina. Waktu mabit di Mina, masuk ini orang. Kebetulan dia panahnya nggak bisa, tapi dia pisaunya dikasih racun. Mendekati, dalam riwayat panah, dalam riwayat pisau. Waktu dia deketin Abdullah bin Umar meleng, langsung diambil panahnya ditusukkan ke, atau pisaunya ditusukkan ke badannya. Intinya benda tajamnya dikasih bumbu racun, langsung ditusuk. Waktu ditusuk ra'ahu Abdullah ngelihat duluan di waktu apa? Melompat, akhirnya ditepis dan faqatalahu. Artinya terjadilah perkelahian. Berantem di situ, istilahnya berantem. Karena dia sempat ngelihat, kalau nggak ngelihat nggak pakai ngelawan, udah mati duluan langsung. Tapi karena dia sempat, akhirnya dia lawan, fata'anahu fi dhahri gadami. Akhirnya yang tadinya mau ditusuk ke badannya nggak kena, tapi akhirnya kenanya dekat kakinya, kena panah yang atau senjata tajam yang sudah ada racunnya. Maka akhirnya meninggallah Abdullah bin Umar, kena muta'athiran bisum, yaitu dia kena pengaruh sum, racun. Akhirnya kena lukanya itu beracun dan akhirnya dia meninggal. Walam yahmil as-silah fi baladin la yalu fihal qital, dan itu tentunya ini adalah Abdullah bin Umar. Jadi riwayat yang terkenal dia meninggal karena berantem atau melindungi dirinya di Mina waktu haji, dan akhirnya meninggal karena luka yang terkena di perkelahian itu. Ya berarti di sini yang menusukkan itu anak buahnya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini luar biasa. Nanti insya Allah ketemu dengan Hajjaj, kita akan cerita tentang Hajjaj bin Yusuf. Dan akhirnya beliau meninggal di tahun Salisa wa Sab'in, tahun ke-73 Hijriah, dan beliau sampai umurnya 87 tahun. Jadi 73, jadi tahun 73 Hijriah. Karena pembantaian Karbala Sayyidina Husain itu 61. Setelah dibantai Sayyidina Husain terjadi banyak pemberontakan. Waktu itu kan Yazid. Akhirnya Yazid meninggal, diganti oleh Muawiyah. Muawiyah meninggal, diganti Marwan. Waktu Marwan terjadi pemberontakan kota Mekah oleh Abdullah bin Zubair bin Awam. Dan Abdullah bin Umar masih ada. Abdullah bin Umar dikhawatirkan menjadi tokoh waktu itu, mempunyai pengaruh besar, khawatir akan memberontak. Dikhawatirkan. Akhirnya Hajjaj bin Yusuf sebagai panglima waktu itu pun membunuh Abdullah bin Umar. Makanya cukup lama ya, 73 Hijriah. Rasulullah meninggal tahun 10 atau 11 Hijriah. Berarti 60 tahun lebih setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usianya 87 tahun. Wa kana bidzalika akhiru man mata minas sahabah fi Makkah al-Mukarramah. Beliau ini sahabat yang terakhir. Sahabat terakhir di kota Mekah yang meninggal. Di kota Mekah nggak ada lagi sahabat, waktu itu dia yang terakhir. Jadi sahabat terakhir yang meninggal di kota Mekah pada tahun 73 Hijriah yaitu Abdullah ibn Umar dalam usia 87 tahun, dan akhirnya beliau pun dikubur di Mekah. Karena banyak sahabat dikubur di Madinah, tapi Abdullah bin Umar di Mekah dikuburnya. Dan akhirnya beliau ini terkenal sebagai seorang sahabat yang sangat-sangat luar biasa di dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, kecintaan kita kepada para sahabatnya Nabi Muhammad, dan semoga Allah kumpulkan kita nanti di yaumil qiyamah bersama Nabi Muhammad dan para sahabatnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.